యువతకు నిజమైన మార్గదర్శకుడు, సాంకేతికతకు సంకేతం, అభివృద్ధికి సంకల్పం, యువ నాయకుడు శ్రీ నారా లోకేష్ గారు ఇక్కడ మన ముందర ఉన్నారు. మీ కరతాళ ధ్వనులతోటికి ఆయన హార్దిక స్వాగతం పలుకుతున్నాము. యుఎస్ఏలో తెలుగు వారందరి ఆత్మీయ రాజధాని, అమెరికాలోని మన అమరావతి డల్లాస్ కి లోకేష్ బాబు గారికి హార్దిక స్వాగతం పలుకుతున్నాము. మనందరి అభిమానం, తెలుగు గుండె గర్వం, మనసులో మంచితనం, మాటలో నిబద్ధత, మానవత్వానికి మేలిమి బంగారం మా లోకేష్ బాబు. Put your hands together, ladies and gentlemen, in a pride, with lots of adoration for Lokesh Garu. Thank you so much. Lokesh Garu, this is for you. For the mass class leader that you are. Thank you so much for leading us. Thank you. ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ గారి నివాళులు అర్పించడానికి దయచేసి మీరు హారాన్ని అర్పించవలసిందిగా కోరుతున్నాము. జోహార్ ఎన్టీఆర్. సభకి పెద్ద నమస్కారం. ఈ గత 2 వారాల నుంచి ఇక్కడ పనిచేస్తున్న వాలంటీర్స్ కానీ మిగిలిన సపోర్టింగ్ స్టాఫ్ కానీ దే హ్యావ్ బిన్ ఆసమ్, వితౌట్ విచ్ వీ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ డన్ దిస్ మీటింగ్ టుడే. సో ప్లీజ్ గివ్ దెమ్ ఎ బిగ్ హ్యాండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ, థ్యాంక్ యూ. Few years ago, me and one of my friends, we ran into a young man at the lobby of the Four Seasons Hotel in Palo Alto. And my friend was from Pakistan. He was a Hindu. And he knew that we were going to meet a politician. And after a brief interaction, he had told me he has never met a politician that was so well informed, intelligent, yet so humble. And you can pretty much guess who it was. But so we thought that if Andhra Pradesh could get him, then they would have a beautiful leader for the next 25-30 years. So, however, when I told him that he is coming from a family with a long lineage of great leaders like N.T. Ramarao garu, Honorable C.M. Chandrababu Naidu garu, both of us felt whether he would be able to fill those shoes in or not. You know, it was not a small task. But you all have seen what he has become now. Do you all agree that he has not only filled the shoes? So he has become this brilliant, fearless statesman over the last few years. But when I saw him perform over the last 6 months, that left had no doubt in my mind that he not only has filled the shoes, but he has grown beyond them now. And do you all agree? Yeah, good. Many of you had asked me what the purpose of this visit was. So, what happened was, when our party was in trouble, when our leader was arrested without any justification, you all remember, you were the first ones who rose up to the occasion, right? You did a lot of those things. You went onto the streets, you met your representatives, you made the injustice seen by almost the whole world, every single country. And I could count that there were about 64 countries NRS have demonstrated against that injustice in the first day itself. While local people were somewhat concerned about the police and other law enforcement, you were fearless. You got into the social media, you basically decimated the government at the time. And that did not go unnoticed. So come the elections, we all have seen what you have done. Many of you have done so many of these influencer phone calls, and you also have
come directly and went from home to home to home in 128 constituencies as far as we could count. And other than the people registered with us, many other people have done a lot of those things individually and contributed in many other forms. So this visit, I was told by Lokesh Garu, is nothing but expressing his gratitude to all of you for what you have done. Thank you. So I'm not going to talk much about your leader because most of you know probably even more than I do. However, I wanted to ask him to address the concerns of the students here, because that has been the latest crisis for the last 2 years. And I met quite a few of them in the last 3-4 days, and it really they look fearful. There is a significant loss of hope. And at that age, you see a lot of ebulliency, a lot of aggressiveness, and they always look up to the tomorrow. But this group is really fearful, and main concern is whether they would be able to complete the education that they came here to complete for, and next, what is going to happen to them in terms of the jobs. So here we are going to tell you that you are not alone. Lokesh Babu Garu is going to be behind you. State of government is going to be behind you. APNRT is going to be behind you to extend all the help that we can. A lot of those issues we have discussed in universities in the last 2-3 days. We will continue that effort. Lastly, what I wanted to express, the real achievement that we got through the efforts of the Lokesh Babu Garu was, do you all have seen the posters where the NRIs have gotten 100 Tirumala visits every day? So let's give him a big hand of applause. We could not have done without that. That's all I have to say. Thank you very much. I really appreciate it. And I always enjoy Dallas as usual. Thank you. Thank you so much అండి, ధన్యవాదాలు. మన తెలుగు జాతి గర్వించదగ్గ ఎన్ఆర్ఐ నాయకులు, అమెరికాలో వ్యాపార రంగంలో తన ప్రత్యేక గుర్తింపుని సృష్టించుకొని సమాజ సేవలో అగ్రగామిగా నిలిచిన వ్యక్తి. టీడీపీ ఎన్ఆర్ఐ విభాగానికి బలమైన పునాది స్తంభం. ఎన్ఆర్ఐ టీడీపీ యుఎస్ఏ కోఆర్డినేటర్ మన ప్రియతమ నాయకులు శ్రీ కోమటి జయరాం గారు. అందరికీ నమస్కారం. చాలా సంతోషం ఈరోజు ఇంతమంది తెలుగుదేశం కుటుంబ సభ్యులు, జన సైనిక కుటుంబ సభ్యులు, అలానే బీజేపీ కుటుంబ సభ్యులు ఇంతమంది మధ్యలో మన ప్రియతమ నాయకుడు అలాంటి లోకేష్ గారు ఈరోజు మన మధ్యలో ఉండటం అనేది చాలా గర్వపడాల్సిన విషయం. లోకేష్ గారు ఏదో పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్ కోసమో పార్టీ పరంగానో రాలేదు. ఒక ఐటీ శాఖ మంత్రిగా, ఒక విద్యాశాఖ మంత్రిగా మనకిచ్చిన ప్రామిస్ నిలబెట్టుకోవడం కోసం ఆయన ఈరోజు ఈ డల్లాస్ కార్యక్రమానికి ఒప్పుకోవటం, ఇక్కడికి రావటం అనే దానికి మనందరం కూడా ఆయన అభినందించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయన 4 రోజుల ట్రిప్ కూడా కేవలం ఒక బిజినెస్ ఫోకస్గానే ఈ ట్రిప్ రావటం. మనం అడిగిన వెంటనే ఇంతకుముందు ప్రామిస్ చేశారు, మీరు ఏదో ఒక సిటీలో తెలుగు తమ్ముళ్ళని, కూటమి సభ్యులందరినీ కూడా మీరు కలవాలి అన్నప్పుడు ఆయన ఈ కార్యక్రమానికి ఒప్పుకోవటం, ఈ డల్లాస్ తెలుగుదేశం సభ్యులు, బీజేపీ సభ్యులు, జన సైనికులు అందరూ కలిసి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఒక 5 రోజుల సమయంలోనే ఇంత అద్భుతంగా నిర్వర్తించారంటే వాళ్ళందరికీ కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాం. లోకేష్ బాబు గారి గురించి మనం ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన కూడా మనలో ఒక ఎన్ఆర్ఐ. ఈ దేశంలో స్టాన్ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలో చదువుకొని వేరే ఆప్షన్స్ ఉన్నా కూడా ప్రజాసేవనే ఎన్నుకొని ప్రజాసేవలోనే ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఎన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నా కానీ తండ్రి బాటలో, తాత బాటలో నడిచి ప్రజాసేవలో ఉండాలనే ఉద్దేశంతో ఈ రాజకీయాల్లోకి రావటం, ఈ గత 6 సంవత్సరాలు 7 సంవత్సరాల్లో మనందరం చూస్తూనే ఉన్నాం. ఆయన ప్రతిభ ఇప్పుడు లాస్ట్ 5 సంవత్సరాల్లో మనందరం చూసాం. యువగళం పేరుతో ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని పీడిస్తున్న ఒక రాక్షస పరిపాలనని
అందించటంలో లోకేష్ బాబు గారి 226 రోజుల పాదయాత్ర 166 సీట్లకి తీసుకొచ్చే విధంగా చేసిందంటే ఆయనకున్న పట్టుదల అందరం ఊహించాం. మనందరం కూడా ఈ దుర్మార్గుడు పాలనలో ఈయన బయటికి వెళ్తా ఉన్నాడు. ఇలాంటి సందర్భంలో మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనేది ఉన్నా కూడా నేను ప్రజల కోసం వచ్చాను, ప్రజల కోసం వెళ్తాను, ప్రజల ఇబ్బందిలో ఉన్నప్పుడు ప్రజల మధ్యలోకి వెళ్ళి ఉంటాను అని మన నారా లోకేష్ బాబు గారికి మనందరం అభినందించాల్సింది. అన్న ఎన్టీఆర్ సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవుళ్ళు అనే నిదానంతో ఆవిర్భవించిన తెలుగుదేశం అదేవిధంగా దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి 40 సంవత్సరాల ప్రస్థానం కూడా అదే విధంగా లోకేష్ బాబు గారు కూడా ఆ ప్రయాణంలో రాష్ట్రంలోనే కాదు దేశ రాజకీయాలలో కూడా కీలకమైన పాత్ర పోషించే విధంగా ఆయన చేస్తున్నాడు. అంటే మనందరం ఇక్కడున్న తెలుగుదేశం కార్యకర్తలు, కూటమి సభ్యులందరం కూడా ఆయనకి అండగా నిలబడాలి, నిలబడతాము అని మేమందరం కూడా ప్రామిస్ చేస్తున్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు హైదరాబాద్కి హైటెక్ సిటీ తీసుకొస్తే మన లోకేష్ బాబు గారు ఏం తెచ్చాడో మీకు తెలుసు. సంవత్సరం 3 నెలల్లో ఎవడి వల్ల కానీ మనందరం ఇక్కడ గూగుల్లో పనిచేయడానికి చాలా మంది వచ్చి ఉంటారు. అలాంటి గూగుల్ని విశాఖపట్నం తీసుకొచ్చి $15 బిలియన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, ఇవన్నీ ఆయన ఇక్కడ ఉన్నాడు కాబట్టి పొగట్టం కాదు, జరిగిన విషయాలు. 1.5 సంవత్సరం క్రితం ఆంధ్ర రాష్ట్రం అధోగతిలో ఉంది. అలాంటి దాన్ని రీబిల్డ్ చేసి ఒక ట్రాక్ మీద పెట్టి 13 లక్షల కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చినాయి అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఆ క్రెడిట్ గోస్ టు లోకేష్ బాబు, నన్ అదర్ దెన్ దట్. మనందరికీ ప్రీతమ నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో నేను ఈ దేశం వచ్చిన దగ్గర నుంచి 3 చూశాను. అన్న ఎన్టీఆర్ని రిసీవ్ చేసుకున్నాం, మా బాబు గారితో కలిసి ప్రయాణం చేశాం. ఈరోజు చాలా గర్వంగా ఉంది. తెలుగుదేశం పార్టీకి తిరుగు లేదు. ఇంకొక 40 సంవత్సరాలైనా కానీ ఈ పార్టీని సరైన మార్గంలో నడిపించగలిగిన మన యువ నాయకుడు ఉన్నాడు అని చెప్పుకోవడానికి మనందరం కూడా గర్వపడుతున్నాం. ఇప్పుడు ఈరోజే ఉంది, మనందరం చూసాం. 9:30కి ఫ్లైట్ దిగారు. 15-20 మినిట్స్ ఒక కప్పు కాఫీ తాగి స్నానం చేసి మన మధ్యలోనే ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు కూడా. 4 మీటింగ్లు. ఆయన వచ్చింది బిజినెస్ మీటింగ్, మళ్ళీ ఈ మధ్యలో కూడా బిజినెస్ మీటింగ్ చేసుకుంటూ మనందరి మధ్యలోకి వచ్చినందుకు మనందరం కూడా గర్వంగా ఫీల్ అవుతూ ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా మనందరం భవిష్యత్ తరాల్లో కూడా ఎన్ఆర్ఐస్, అమెరికానే కాదు ప్రపంచంలో ఉన్న ఏ ఎన్ఆర్ఐ అయినా కూడా మీరు చేసే ప్రతి మంచి కార్యక్రమానికి మేము అండగా ఉంటామని తెలియజేస్తూ, మీరు మాకు ఇచ్చిన అవకాశానికి తెలుగు తమ్ముళ్ళందరి తరఫున, భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యులందరి తరఫున, జన సైనికులందరి తరఫున కూడా మరొకసారి లోకేష్ బాబు గారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు. థ్యాంక్ యూ. జై తెలుగుదేశం, జై చంద్రబాబు నాయుడు, జై లోకేష్ బాబు. థ్యాంక్ యూ. తెలుగుదేశం పార్టీ నూతన శక్తి, ఆధునిక ఆలోచనల ఆర్కిటెక్ట్, విద్యలో వినూత్న మార్పులు, టెక్నాలజీలో ప్రపంచ స్థాయి అవగాహన, పిల్లల కోసం, ప్రజల కోసం, భవిష్యత్తు కోసం శ్రమించే నాయకుడు శ్రీ నారా లోకేష్ గారు. శ్రీ హరిహర పీఠం వేద పండితుల తరఫు నుంచి ఆశీర్వచనాలు ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాము. పండితుల్ని ముందుకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. వృషభో నయుద్భో ఘనాఘనః క్షోభనశ్చర్షణైనాం సంక్రందనో నిమిష ఏకవీరశతగుం సేనా అజయత్సాకమింద్రః సంక్రందనేన నిమిషేణ జుష్ణునా యుత్కారేణ దుష్ట్యవనేన ధృష్ణునా తదింద్రేణ జయత తత్సహధ్వన్యుధో నరాయుషు హస్తేన వృష్ణా స ఈషు హస్తైః స నిషంగభిర్వశీ సర్గస్రష్ట స యుధో ఇంద్రో గణేన స
सकं सृष्टजित् सोमपाबाहुशर्ध्योर्ध्वधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता बृहस्पते परिदीया रथेन रक्षोः मित्रागम् अपबाधमानः प्रभञ्जन् सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता गोत्रभिरङ्गोविदम् वज्रबाहुञ्जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा इमगुंसजाता अनुवेरयध्वमिन्द्रगुंसखायो नो सगुरभध्वम् इते वाते पुनन्निवेत्न्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे शतायुः पुरुषः शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति आयुष्याभिवंशाभिवृद्धिरस्तु अखण्ड ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु धनकनकवस्तुवाहनासिद्धिरस्तु विजयी भव दिग्विजयी भव శ్రీ హరిహర పీఠం వేద పండితులకు మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటున్నాము మీ ఆశీర్వచనాలు ఇచ్చినందుకు. Ladies and gentlemen, please put your hands together as we welcome the future of Telugu leadership, the future of development, Sri Nara Lokesh Garu. మీ అమూల్యమైనటువంటి సందేశాన్ని సభనుద్దేశించి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాము లోకేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. జై లోకేష్ బాబు. నా ప్రసంగం ప్రారంభించే ముందల I would like to thank the mayor of City of Garland, Texas, Dylan Hedrick, for recognizing today as Sri Nara Lokesh Day in the city of Garland. His words of encouragement means a lot, not just for me personally, but for the Telugu community and the people of Andhra Pradesh at large. So I'd like to thank the mayor personally from bottom of my heart. ఈ సమావేశానికి విచ్చేసిన నాకు ప్రాణ సమానమైన తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలకి, జనసేన పార్టీ కార్యకర్తలకి, భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తలందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ఇంత జయప్రదం అయిన దానికి అహర్నిశలు కష్టపడిన డాలస్ తెలుగుదేశం పార్టీ సభ్యులందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. నేను అమెరికాలో చదివాను. 4 సంవత్సరాలు ఇక్కడ అండర్ గ్రాడ్ చేశాను. 2 సంవత్సరాలు ఇక్కడ వాషింగ్టన్ డీసీలో వరల్డ్ బ్యాంక్ లో పనిచేశాను. మళ్ళీ 2 సంవత్సరాలు స్టాన్ఫర్డ్ లో ఎంబీఏ చేశాను. దానికోసం చప్పట్లు కొట్టడానికి చెప్పలా. కానీ ఈరోజు అంటే ఈ దేశంలో సుమారుగా 9 సంవత్సరాలు నేనున్నా. కానీ ఎప్పుడు జరగని సంఘటన ఈరోజు ఒకటి జరిగింది. అదేంటంటే నేను ఎయిర్పోర్ట్లో ల్యాండ్ అయిన తర్వాత బయటకు వస్తున్నా. కరెక్ట్గా 6 పోలీసులు వచ్చారు. నాకు డౌట్ వచ్చింది, ఇలా నన్ను పట్టుకెళ్ళడానికి వచ్చారా, నన్ను బయటికి తీసుకెళ్ళడానికి వచ్చారని. వాళ్ళు మీరు ఇక్కడ ఆగండి అన్నారు. ఏమైందనా, బయట చాలా రద్దీగా ఉండి మీరు ఇక్కడి నుంచి బయటికి వెళ్ళేదానికి లేదు, మీకు పర్మిషన్ లేదని చెప్పారు. అంటే నేను డాలస్లో అడుగుపెట్టిన దగ్గర నుంచి ఈరోజు ఇప్పుడు ఈ కార్యక్రమం వరకు నాకు ఇంత పెద్ద ఘన స్వాగతం పలికిన మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదములు. అమెరికాలో ఉన్నానా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నానా అని డౌట్ వచ్చింది నాకు ఈరోజు. మీ ఉత్సాహం, మీ జోష్, మీ కేకలు వింటుంటే తిరిగి మళ్ళీ నా పాదయాత్ర యువగలం రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి. ఆనాటి పాలకులు అడుగడుగునా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టారు, నడవనీయలేదు, మైక్ లాక్కున్నారు, స్టూల్ లాక్కున్నారు. అయినా మనోళ్ళు తొడగొట్టి ముందెళ్తున్నాడు, తగ్గేదే లేదని ఆనాడు ఎట్లయితే చెప్పారో అదేవిధంగా ఈరోజు కూడా నాకు మీరు అంత ఘనస్వాగతం పలికారు. ఇక్కడ చాలా మందిని ప్రతిపక్షం రోజుల నుంచి నాకు పరిచయం ఉన్నవారు, వాళ్ళందరిని చూసినప్పుడు ఆ రోజులు గుర్తొస్తున్నాయి. వాళ్ళందరికీ ఒకటే చెప్పదలుచుకున్నాను,
మిమ్మల్ని నా గుండెల్లో పెట్టుకుని కాపాడే బాధ్యత మీ లోకేష్ తీసుకుంటాడు. నాకు ఇప్పుడు కూడా బాగా గుర్తు, ఆనాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అక్రమంగా 53 రోజులు బంధించినప్పుడు అమెరికాలో పెద్ద ఎత్తున మీరు బయటకు వచ్చారు, మాకు అండగా నిలబడ్డారు. అంతెందుకు డాలస్లో ఏకంగా 3 ప్రోగ్రాంలు మీరు నిర్వహించారు. మీకు కేవలం ఒక ప్రోగ్రాం అయి ఉండొచ్చు, కానీ మా కుటుంబానికి మీరు కొండంత బలం ఇచ్చారు. నాకు ఇప్పుడు కూడా బాగా గుర్తు, ఆనాడు బ్రహ్మని అడిగింది, రాజకీయాలు మనకు అవసరమా, గౌరవంగా బతికే కుటుంబం ఈరోజు చూడండి పెద్దయిన జైల్లో ఉన్నారు, ఈజ్ ఇట్ వర్త్ ఇట్ అని అడిగింది. కానీ మీరు మాకు అండగా నిలబడారే. అదేవిధంగా హైదరాబాద్లో ఆ స్టేడియంలో సుమారుగా 45,000 మంది వచ్చి గ్రాటిట్యూడ్ కాన్సర్ట్ నిర్వహించారే, అది మాకు కొండంత ధైర్యం ఇచ్చింది. ఈ రోజు నేను ఈ వేదిక మీద నుంచున్నానంటే మీరు నాకు అండగా నిలబడారు కనుకనే నేను ఇక్కడ నుంచోకెళ్ళినాను. ఈ మీటింగ్ చూసిన తర్వాత టీం 11కి నిద్ర పట్టదు. తెలుగువారి ఆత్మగౌరవాన్ని ప్రపంచానికి పరిచయం చేసిన 3 అక్షరాలు ఏంటి? ఎన్టీఆర్. విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ స్వర్గీయ శ్రీ నందమూరి తారక రామారావు గారు. సంక్షేమాన్ని భారతదేశానికి పరిచయం చేసిన వ్యక్తి అన్న ఎన్టీఆర్. గతంలో మనందరినీ మెద్రాసీలు అనేవారు, మెద్రాసీలు కాదు తెలుగులు ఉన్నామని దేశానికి చెప్పిన వ్యక్తి అన్న ఎన్టీఆర్. మళ్ళీ అభివృద్ధికి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎవరు? సిబిఎన్. అసలు అభివృద్ధి చేసి ఎన్నికలు గెలవచ్చని దేశానికి పరిచయం చేసిన వ్యక్తి మన సిబిఎన్. ఆనాడైనా చెప్పారు, కంప్యూటర్లో బాగా చదువుకుని ఐటీలో బాగా చదువుకుంటే ఉద్యోగాలు వస్తాయని. ఆనాటి ప్రతిపక్ష పార్టీ నాయకులు అన్నారు, కంప్యూటర్ అన్నం పెడుతుందా అని. ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అందరిని అడుగుతున్నా, కంప్యూటర్ అన్నం పెడుతుందా? పెడుతుందా? హైదరాబాద్ లో పెద్ద ఎత్తున ఐటీ పరిశ్రమలు తీసుకొస్తే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం చేస్తున్నారు. ఈ ఒక్కసారి మీరు వెళ్ళి హైదరాబాద్ చూడండి, అసలు గుర్తుపట్టే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. గతంలో ఐటీ రంగంలో హైదరాబాద్ గురించి ఎవరు మాట్లాడేవారు కాదు. అలాంటిది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఐటీ పరిచయం చేసిన తర్వాత ఈరోజు బెంగళూరుకి ధీటుగా హైదరాబాద్ పోటీ పడే పరిస్థితికి మనందరం వచ్చాం. చంద్రబాబు నాయుడు గారి వయసు 75 సంవత్సరాలు, కానీ 25 సంవత్సరాలు కుర్రోడ్లాగా పరిగెడతాడు ఆయన. ఆయన స్పీడ్కి ఇంకా అందుకోలేకపోతున్నా, కానీ ఏదో ఒక రోజు ఆయన స్పీడ్కి దరిదాపులు వస్తానని నేను భావిస్తున్నా. గతంలో ఐటీ, ఇప్పుడు క్వాంటమ్. అంటే ఆయన ఎప్పుడు 10 నుంచి 15 సంవత్సరాలు ముందు చూపున్న నాయకుడు. అది వాస్తవంగా చెప్పాలంటే తెలుగు జాతికే ఒక అదృష్టం. నేను ఏ దేశానికి వెళ్ళినా, ఏ కంపెనీకి వెళ్ళినా తలుపు కొడితే ఈరోజు తలుపు తెరుచుకుంటే అంటే దానికి కారణం మన నాయకుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు. దేశంలోనే ఏ పార్టీ కూడా ప్రకటించని విధంగా కార్యకర్తలే మా అధినేత అని తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రకటించింది. లీడర్స్ వస్తారు వెళ్తారు, కానీ కార్యకర్తలే తెలుగుదేశం పార్టీకి సొంతం. వాళ్ళకి అధికారంతో సంబంధం లేదు. అన్నగారిని చూసినా, ఆ పసుపు జెండను చూసినా మనకి ఎక్కడ లేని ఎమోషన్. కార్యకర్తల త్యాగాలు ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి మనందరం. మెడపై కత్తి పెట్టి వాళ్ళ నాయకుడికి జై జై కొట్టమని అడిగితే జై చంద్రబాబు, జై తెలుగుదేశం అని ప్రాణాలు కోల్పోయిన తోట చంద్రయ్య మీ లోకేష్ కి స్ఫూర్తి. అంతే ఎందుకు, తల పలగొట్టి రక్తం కారుతున్నా మాచర్లో ఒక బూత్ లో కూర్చుని చివరి ఓటు పడిన తర్వాత ఈవీఎం సీల్ చేసి అండగా నిలబడిన మంజులారెడ్డి గారికే మీ లోకేష్ అండ. స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలు వస్తే పుంగనూరు నియోజకవర్గంలో మన అంజిరెడ్డి తాత వెళ్ళి నామినేషన్ వేసానికి ప్రయత్నించాడు. వాళ్ళు నామినేషన్ లాక్కోవాలంటే మీసాలు తిప్పి తొడగొట్టి రా బిడ్డ రా అని చెప్పిన అంజిరెడ్డి తాత నాకు స్ఫూర్తి. అంతేకాదు, జై తెలుగుదేశం అన్నందుకు విజయవాడలో గాంధీ గారి కంటు చూపు పోగొట్టుకున్నారు.
ఆనాడు వైకాపా గూండాలు వచ్చి పొడిసి ఆయన కంటి చూపే పోగొట్టారు. 2019 నుంచి 24 వరకు రాష్ట్రంలో ఎలాంటి విధ్వంస పాలన జరిగిందో నాకంటే మీకే బాగా తెలుసు. తెలుగుదేశం పార్టీ జెండా ఎగిరేయాలన్నా లేదా జై తెలుగుదేశం అన్నాలన్నా ఆనాడు మనల్ని కొట్టేవారు, మైకులు లాక్కునేవారు, ఏకంగా ఇంటికి బయటికి కూడా అడుగు పెట్టించే పరిస్థితి లేకుండా పోయింది. వై నాట్ 175 అన్నారు, ప్రజలు అన్నారు వై నాట్ 11 అని. చంద్రబాబు గారు పవన్ అన్న ఫోటోలు పెట్టి బాక్సింగ్ చేశారు, ప్రజలే వాళ్ళతో ఫుట్బాల్ ఆడుకున్నారు. ఏకంగా సిద్ధమని బయలుదేరారు, ప్రజలే ఆ పార్టీని శాశ్వతంగా భూస్థాపితం చేశారు. అందరూ మిమ్మల్ని ఎన్ఆర్ఐలు అంటారు. ఎన్ఆర్ఐలు అంటే నాన్ రెసిడెంట్ ఇండియన్స్. కానీ మీ లోకేష్ మిమ్మల్ని ఎంఆర్ఐ అంటారు, అంటే మోస్ట్ రిలయబుల్ ఇండియన్స్. మీరు అమెరికాలకు వచ్చి దశాబ్దాలైనా మీ మనసు ఎప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రం వైపు, మీ గుండెలు ఎప్పుడు మీ ఊరు వైపు. ఊర్లో ఏం జరుగుతుంది, ప్రజలకు అండగా నిలబడాలని మీరు ఎప్పుడు ఆలోచిస్తారు. చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఆనాడు అరెస్ట్ చేసినప్పుడు పెద్ద ఎత్తున బయటికి వచ్చి కూడా మీరు మాకు అండగా నిలబడ్డారు. సొంత రాష్ట్రం పైన ప్రేమ ఉంది కనుకనే మీరు ఆ రోజు ఎన్నికలు ఉన్నాయంటే కొంతమంది 6 నెలలు సంవత్సరం ముందలొచ్చి ₹1 కానీ ఒక్క పదవి ఆశించకుండా మాకు మీ అండగా నిలబడ్డారు. అందుకే ఎప్పుడు లేని విధంగా 94% సీట్లు కూటమి ప్రభుత్వం కైవసం చేసుకుంది. 175కి 164 సీట్లు మనం కైవసం చేసుకున్నాం. రికార్డులు బద్దలు కొట్టాం. రాబోయే రోజుల్లో రికార్డులు కూడా తిరిగి రాబోతున్నాం. కొన్ని జిల్లాల పేర్లు చదువుతా, ఆ జిల్లా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళందరూ చేతులు పైకెత్తాలి. శ్రీకాకుళం జిల్లా 10 out of 10 కొట్టాం. విజయనగరం జిల్లా 9 out of 9. తూర్పుగోదావరి జిల్లా 19 out of 19. వెస్ట్ గోదావరి జిల్లా 15 out of 15. కృష్ణా జిల్లా 16 out of 16. మళ్ళీ మా గుంటూరు 17 out of 17. నెల్లూరు 10 out of 10. అనంతపూర్ 14 out of 14. వాళ్ళ కంచుకోట అన్నారే, కడపలో కోట 10కి 7 స్థానాలు కూటమి ప్రభుత్వం కైవసం చేసుకుంది. అంటే 8 ఉమ్మడి జిల్లాల్లో కూటమి క్లీన్ స్వీప్ సాధించింది. అయా ప్రకాశం జిల్లా గురించి నేను ఎంత చెప్పినా తక్కువే. ప్రకాశం జిల్లా, విశాఖపట్నం జిల్లా 2019లో తెలుగుదేశం పార్టీ గౌరవాన్ని కాపాడిన వారు. ఎవరు ఊహించిన విధంగా ఆనాడు మీరు మమ్మల్ని గెలిపించారు. అందుకే కూటమి సూపర్ హిట్ అయింది. వైకాపా 11 ఆల్అౌట్ అయింది. దేశంలో అనేక రాష్ట్రాల్లో డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ ఉంది, కానీ ఒక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రంలోనే డబుల్ ఇంజిన్ బుల్లెట్ ట్రైన్ ఉంది. కేంద్రంలో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక పక్కన చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, ఇంకో పక్కన నాకు అన్న సమానమైన పవన్ అన్న నాయకత్వంతో ఈరోజు మనందరం ముందరికెళ్తున్నాం. ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పీడ్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అయింది. మీ అందరు తెలుసు 2019 నుంచి 24 వరకు మేము ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి వచ్చామని చెప్పుకునే దానికి సిగ్గుపడే వాళ్ళం. నేను ఒకరోజు ఢిల్లీకి వెళ్తుంటే పక్కన కూర్చున్న అడిగాడు, మీరు ఏ రాష్ట్రం నుంచి వచ్చారంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం నుంచి వచ్చానన్న. ఓహో, సైకో పాలన రాష్ట్రం నుంచి వచ్చారని అడిగే పరిస్థితి. అలాంటి దగ్గర నుంచి ఈరోజు అన్ని రంగాల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ స్పీడ్ గా ముందరికెళ్తుంది. మన నినాదం ఒకటే, ఒక రాష్ట్రం ఒక రాజధాని, కానీ అభివృద్ధి వికేంద్రీకరణ. అందుకే అనంతపూర్ని ఒక ఆటోమేటిక్ హబ్ గా తయారు చేశాం. కర్నూలులో పెద్ద ఎత్తున రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ ప్రోత్సహిస్తున్నాం. అనేక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు తీసుకొస్తున్నాం. చిత్తూరు, కడప జిల్లా ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్నాం. నెల్లూరు జిల్లాకు వచ్చగల ఆల్రెడీ డైవర్సిఫైడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉంది. అక్కడ కూడా ఈ నిన్నగాక మొన్న సోలార్ సెల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలు కూడా మన ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చింది. ప్రకాశం జిల్లాని
కంప్రెస్ బయోగ్యాస్ హబ్గా మనం తయారు చేస్తున్నాం. ఇంకా కృష్ణా గుంటూరు వచ్చి గల రాజధాని వాళ్ళ సొంతమైంది. క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం. దాని తగిన అనేక పరిశ్రమలు కూడా అక్కడ పెట్టుబడులు పెడుతున్నాయి. ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఆక్వాని పెద్ద ఎత్తున మేము ప్రోత్సహిస్తున్నాం. ఏకంగా రిఫైనరీలు తీసుకొస్తున్నాం. అనేక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీలు తీసుకొస్తున్నాం. ఉత్తరాంధ్రకు వచ్చగల ఐటీ, ఫార్మా, మెడికల్ డివైసెస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్, విశాఖపట్నం స్టీల్ ప్లాంట్ ఎలా ఉందో అదేవిధంగా ఆర్సిలర్ మిత్తల్ స్టీల్ ప్లాంట్ కూడా ఈరోజు ఉత్తరాంధ్రకి కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకొస్తుంది. మనందరి లక్ష్యం ఒకటే, 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాలని. నేను యువగలం పాదయాత్ర చేసినప్పుడు గంగాధర్ నెల్లూరు నియోజకవర్గంలో మోహన అని ఒక తల్లిని నేను కలిసా. ఆ తల్లి రోడ్డు పక్కన కూర్చుని బజ్జీలు వేస్తుంది. 30 సంవత్సరాలుగా అక్కడ బజ్జీలు వేస్తుంది. అప్పుడు ఆ తల్లిని అడిగా, ప్రభుత్వం నుంచి మీరు ఏం ఆశిస్తున్నారని. అప్పుడు నాకు ఒకటే చెప్పింది ఆ తల్లి, గత 30 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ కూర్చుని బజ్జీలు వేస్తున్నా, నాకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు, బాగా చదివించాను, వాళ్ళిద్దరికీ ఉద్యోగాలు కల్పించు, అది నాకు చాలు అని చెప్పింది మోహన. ఆ రోజు నుంచే నేను నిర్ణయం తీసుకున్నా, కూటమి ప్రభుత్వం 5 సంవత్సరాలు 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పించాలని. మన ముఖ్యమంత్రి గారు కానివ్వండి, ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ గారు కానివ్వండి, ఎస్ఎంఈ మినిస్టర్ గారు కానివ్వండి, లేదంటే మీ లోకేష్ కానివ్వండి, డావోస్ కానీ, అమెరికా కానీ, సౌత్ కొరియా కానీ తిరగని దేశాలు లేవు. అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నాం. తద్వారా 17 నెలల్లో 20 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడి, దాని ద్వారా 16 లక్షల మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించడానికి ఒప్పందాలు కుదిరించుకున్నాం. అవన్నీ వచ్చే 3 నెలల్లో గ్రౌండ్ చేసే బాధ్యత కూడా కూటమి ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఇక్కడున్న మనందరం ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ప్రభుత్వం కొనసాగింపు అనేది చాలా చాలా అవసరం. గుజరాత్ని తీసుకోండి, ఒరిస్సాని తీసుకోండి, అక్కడ వరుసగా ఒకే ప్రభుత్వం వచ్చింది కనుకనే అద్భుతంగా అభివృద్ధి చెందారు. పెట్టుబడులు పెద్ద ఎత్తున వచ్చినాయి, ఆ రాష్ట్రాలు పెద్ద ఎత్తున అభివృద్ధి చెందినాయి. పవన్ అన్న పదే చెప్తున్నారు, 5 కాదు 10 కాదు 15 సంవత్సరాలు ఈ కూటమి అధికారంలో ఉంటాం ఖాయం, కలిసికట్టుగా పనిచేస్తాం. ఆంధ్రులందరూ గర్వపడే విధంగా మేము ముందరికెళ్తామని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరు తెలుపుతున్నా. విడాకులుండవు, మిస్ ఫైర్లుండవు, క్రాస్ ఫైర్లుండవు. ఈ ఎన్డీఏ కూటమి అనేది రాబోయే 10 సంవత్సరాలు ఆంధ్ర రాష్ట్రాన్ని ముందలు తీసుకెళ్తుందని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికీ తెలుపుతున్నాం. ఇంకా కళలో రెక్కల్లో పేరుతో వచ్చే సంవత్సరం నుంచి అమెరికాలో చదువుకోవాలనుకున్న వారిని ఆదుకోవాలని కూటమి ప్రభుత్వం ఇప్పటికీ నిర్ణయం తీసుకుంది. మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు కాపాడుకుంటూ మీకు అండగా నిలబడుతుంది ఏపీ ఎన్ఆర్టీ. అంతేకాదు, విదేశాల్లో ఉన్న తెలుగు వాళ్ళకి ఏ కష్టం వచ్చినా ఎన్ఆర్టీ ఉంటుంది, మీకు అండగా నిలబడుతుందని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికీ నేను తెలియజేస్తున్నా. అందరం ఇక్కడున్న అందరం కొంచెం కష్ట పరిస్థితుల్లో ఉన్నాం. చదువుకుని మంచి ఉద్యోగాలు రాబట్టుకునేదానికి ఇంత దూరం వచ్చాం. ఇక్కడున్నా మిమ్మల్ని అందరూ ఒకే విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా, ఒక్కొక్క కుటుంబానికి ఒక్కొక్క రకమైన పరీక్ష పెడతాడు దేవుడు. 2019లో మంగళగిరి నియోజకవర్గంలో నేను ఓడిపోయాను, కానీ నేను అధైర్యపడలేదు. మొదటి రోజు బాధ కలిగింది, ఆ బాధ ఆవేదన నాలో కసి పెంచింది. 5 సంవత్సరాలు కష్టపడ్డా, తిరిగి ఆ నియోజకవర్గంలో పోటీ చేశాను. ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్రలోనే ఎప్పుడు రాని విధంగా 91,000 మెజార్టీతో కైవసం చేసుకున్నా. ఇది ఇక్కడున్న యువకులకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఒక చిన్న దెబ్బ తగిలిందనో, ఎదురుగాలి ఉందనో బాధపడతాం, ఆత్మహత్య చేసుకుంటాం సరైన మార్గం కాదు. మన తల్లిదండ్రులు ఎంతో కష్టపడ్డారు, మన అద్భుతంగా పెంచారు, అహర్నిశలు మన కోసం కష్టపడ్డారు. వాళ్ళ గురించి కూడా మనందరం ఇక్కడ ఆలోచించాల్సిన అవసరం చాలా చాలా ఉంది. అందుకే అండగా నిలబడతాం. కేవలం జాబ్ సీకర్సే కాదు, జాబ్ క్రియేటర్స్గా కూడా మనం తయారవ్వాల్సిన అవసరం మనందరిపైన ఉంది. దానికోసం రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్ కూడా మీకు అండగా నిలబడుతుంది. మీ ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ని పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహించడానికి కూడా మేము సిద్ధంగా ఉన్నామని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరికి తెలుపుకుంటున్నా. ఇంకా అమెరికాలో ఈరోజు మనందరికి ఇంత గౌరవం తక్కుతుందంటే దానికి కారణం మనకన్నా ముందలొచ్చిన వారు. 1960 నుంచి
పెద్ద ఎత్తున తెలుగువారు ఆంధ్రులు కూడా అమెరికాకి వచ్చారు, అద్భుతంగా ముందరికెళ్ళారు, మన గౌరవం ఇక్కడ పెంచారు. ఇప్పుడు ఆ బాధ్యత మన భుజస్కంధాలపైన ఉన్నాయి. ఆ గౌరవాన్ని ముందలు తీసుకెళ్లాలని ఈ సభాముఖంగా మిమ్మల్ని అందరు నేను కోరుతున్నా. అందరం కలిసికట్టుగా పనిచేయాలి, ఒకరొకరికి అండగా నిలబడాలి. అప్పుడే మనం అనుకుంది సాధించగలుగుతామని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరు తెలుపుకుంటూ, ఇప్పుడే తమ్ముడు ఎర్ర బుక్ గురించి అడిగాడు. నేను గతంలోనే చెప్పా, ఎర్ర బుక్ దాని పని తీసుకుంటా పోతుందని. చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారు ఎవరిని మేము వదిలిపెట్టట్లేదు, పెట్టము, దాంట్లో ఎలాంటి డౌట్ లేదు. కానీ వాళ్ళు చేశారు గనక మనం చేయాలనుకుంటే చాలా పొరపాటు అవుతుంది. 151 అయింది, అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నేను ఎవరిని వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదు. చట్టపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకుంటాం, యాక్షన్ తీసుకుంటాం, ఎవరిని వదిలిపెట్టమని ఈ సభాముఖంగా మీ అందరు తెలుపుకుంటూ, ఇక్కడ పేర్లు అవసరమా? టైం వేస్ట్ భయ్యా. నా తల్లిని అవమానిస్తే నేను వదిలిపెడతానా? మీ తల్లిని అవమానించినా నేను వదిలిపెట్టాను. ఎందుకంటే తల్లి బాధ ఆవేదన చూసిన వాడిని. మా అమ్మ ఏనాడు రాజకీయాల్లోకి రాలేదు. వాళ్ళ నాన్నగారు ముఖ్యమంత్రి, భర్త ముఖ్యమంత్రి, కానీ ఒక్క పోస్టింగ్ కానీ ఒక్క కాంట్రాక్ట్లో ఏనాడు తల్లి ఇన్వాల్వ్ అవ్వలేదు. అలాంటి తల్లిని శాసనసభ సాక్షిగా అవమానిస్తే నేను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే ఉండదు. మీకు ఎలాంటి డౌట్ వద్దు. వాళ్ళు అవమానించారని మనం అవమానించకూడదు. ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ ఒక విషయం చెప్పాలనుకుంటున్నా. తెలుగు వాడక భాషలో కొన్ని పదాలు ఉంటాయి, మహిళల్ని కించపరిచే విధంగా కొన్ని పదాలు ఉంటాయి. అవన్నీ ఇక్కడ మనం ఉన్నోళ్ళందరం మర్చిపోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మహిళలందరినీ గౌరవించాలి. ఏ పార్టీ వాళ్ళైనా పర్వాలేదు, మహిళల్ని సమాజంలో గౌరవిస్తేనే ఆ సమాజం డెవలప్డ్ సమాజం అవుతుంది. ఈరోజు గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారు వికసిత్ భారత్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు పదే పదే. విలువలు కూడిన భారత్ ఉంటేనే వికసిత్ భారత్ మనందరం సాధించగలుగుతాం. అందుకే కలిసికట్టుగా ముందరికెళ్దాం. వాళ్ళు అన్నారు కనుక మనం అనాల్సిన అవసరం లేదు. మన రూటే వేరు, మన స్టైలే వేరు. 164 రికార్డులు కూడా బద్దలు కొట్టాల్సిన బాధ్యత ఇక్కడున్న మనందరి పైన ఉందని ఈ సభాముఖంగా తెలుపుకుంటూ, నాకింత అద్భుతమైన ఘన స్వాగతం పలికిన డాలస్ టీడీపీ, జనసేన, భారతీయ జనతా పార్టీ సభ్యులందరికీ పేరు పేరున నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ, లాస్ట్ ఫర్ ద బెస్ట్ భయ్యా. మీ అందరి బాలయ్య, నా ఒక్కడికే ముద్దల మావయ్య. సినిమాల్లో కానీ రాజకీయాల్లో కానీ ఆయన స్టైలే వేరు. బోలా శంకరుడు మనసులో ఉంది చెప్పేస్తాడు, మనసులో ఉంది చెప్తాడు, ప్రజల్ని గుండెల్లో పెట్టుకుని కాపాడుతాడు, నన్ను కూడా అట్లనే చూసుకుంటాడు. మనందరి బాలయ్య, నా ఒక్కడే ముద్దల మావయ్య. జై బాలయ్య, జై బాలయ్య. చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం, పవన్ అన్న నాయకత్వం, పవన్ అన్న నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం, నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వం. జై హింద్, జై హింద్.